समस्त को मोर हाथ जोड़ी के अनुरोध गोटे इमोशनल टाइम रे कथा होची आपण माने टिके म्यूट करी रहिबे मझिरे किछि डिस्टरबेंस जेमति न करंती आ फल कौन हम भावटा कटिଯିव रिकनेक्ट करवाटा असुविधा हम से आउ थे आपन कहूँ जे आपण म्यूट करवाटा रेस्पॉन्सिबिलिटी जेमति आपण निजे रखिबे निजे पाखे देखिया गले ठाकुर बहुत दयालु फील करे जे कहीं की को जिनस को सिचुएशन कहा पाखु कहीं के आसे टिके दाम ध्यान भाविले जना पड़े जे ठाकुर सब बेले आम मान को ठोकर दे दे ही सिखांती मु घरर सान मते मेडिकल काम किंबा बाह्य काम गुड़ी को विशेष दिया जाएनी मु अपरिपक्व बोली समस्ते फील करती मो घरे मोर कौन जिनस संगति न थाए तो काम बिगाड़ी दिए बोलिकी भावती काले बिगाड़ी देवी बोली भावी कि मते दियंतिनी बोध हुए मु फील करे मु उपयुक्त नुहे किंतु कालक्रमे मोर ठाकुर प्रति भाव ईश्वर प्रति भावटा मते गोटे सचोट जगह पहुंचाए एवं समस्ते मते फील करती घरे जे गोटे मिनट खाली टे म्यूट कर दिए साउंड टा आसुची डिस्टर्ब करूची ठीक अच्छे घरे मते भावती जहाँ काम देले काले बिगाड़ी दब तो से मते विशेष काम दि जाए तो मु काम जेहेतु करे बाह्य काम मेडिकल काम हो कि कौन काम गुड़ करें समस्ते बापा बो निजे ही कर पकाती तो मु निजे अपरिपक्व रहे आपरे जो ठाकुर धरे मु फुल रेट रे ठाकुर काम कर आग्रह रखे तो सेठी केवल ठाकुर काम छड़ा मोर अभिज्ञता विशेष किसी न था ये जो परिवार चलुची से परिवार रे बहुत दुख आसे स्वास्थ्य दृष्टि अर्थ दृष्टि संपर्क दृष्टि जहाँ जहाँ कहले आज्ञा बहुत भाभी चिंती कहूँ ऊपर ठावरिया कहूँ स्वास्थ्य दृष्टि आपण मानकर आसुची आमर भी आसुची समस्त आसुची कारण आम ज्ञान नाही 2 नंबर पॉइंट है अर्थ दृष्टि आसव कारण आम जीवन सारा चेष्टा कर आसुचे किपरि भाव अर्थ भल उपार्जन करवा किए सक्सेस किए सक्सेस होनी चिर जीवन पर्यंत तार गोटे चैलेंज रोचे समय जाऊँ संपर्क आमे माने केबे संपर्क को गुरुत्व देइने कारण आम चरित्र को आमे गुरुत्व देइने चरित्र को चेंज करिवार जे गुरुत्व देइ थाए संपर्क को गुरुत्व देइ थाए आमे सेटा भी करिने तेणु जते बेले आमे कोनोसी असुविधा रे पडू हमरो सॉल्यूशन ता तीनटा बाट देके हो हला जदि से स्वास्थ्यगत थाए ताले स्वास्थ्यर समस्या जदि आमे न जानिथिबा ताको आमे प्रिकॉशन नै परिबानी एवं समस्या रे पडिबो अर्थ जदि ठीक से नथिबो ताले कोनोसी असुविधा रे भी सर्वशांत हे पारंती आ जदि संपर्क ठीक नथिबो ताले आपण राइट डिसीजन नै परिबेनी कोउटा कले कोन हबो आ लोक मनुष्य बहुत ए काम रे दरकार सो आमे माने सबले जीवन को अप्रस्तुत हिसाब रे चल थाउ आ फील करू ठाकुर को जे ठाकुर हमको दया कर देबे आ ठाकुर हमको बहुत किछि माने सजाडी देबे आ आमे तांको दया रे चल जिवो हम किछि करिया पड़िबोनी विशेष भाव रे हमको एटा फील किंतु पूज्यपद आचार्यଙ୍କ सहित माने एबे जे आचार्य बचंती तांको सहित मो मिसिला परे या अनुभव कली अलौकिकता बोली किछि 0.001 भी नाही लाइफ रे तो जो गुरु भाई मैंने हमको शिखैथिले दीक्षा नेबा परे जे बहुत ठाकुर दयारु सब हे जो ठाकुर दयारु सब हे जो से ऊपर मो बिलीफ ही हटिगला प्राय 4-5 वर्ष हबो तो मु फील कली जोटा भी करिया पड़िबो कर्षण करिया पड़िबो मुंडरे माने निजको से बडा उपयुक्त करिया पड़िबो ताले हासिल करियो तांको पाखरे जहाँ निवेदन हुए सेठू मु बुझे जने जदि नीट परीक्षा दउचे 5 थर से कहंती से जो परीक्षा भी दिया जाऊ जो चाकरी भी दिया जाऊ सेथिरे सेही भलिया भाबरे प्रिपरेशन हेले सेटा पाइबा बाध्य होई जो
ତ ସେଇ ଟାଇପର ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିବାର ଅଛି। ଆଗକୁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଗୁଡିକ ଆସିବ ଆଗକୁ, ସେଗୁଡିକ ପରିକଳ୍ପନା ନ୍ୟାମଧାନରେ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଡି ନେବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମଧ୍ୟାନଟା କରିବା ଫଳରେ ଆମେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିଲି ଯେ ମତେ ଏଇ ସାଇଡରୁ ୱିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ସାଇଡରେ ମତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ମତେ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ରାତାରାତି ହୁଏ ନା। ମୋ ବୋଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା 2021ରେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ ଠାକୁର କାମ କରୁଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲି। ବହୁତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ବହୁତ କମ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପରିମାଣରେ ବି ବୋଉ କାମଟା ମୋର ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ କାମ କଲି ହୁଏତ ତାଠୁ ଟିକେ ହାୟର ଡେଭଲପ କରିକି ରିଲେସନସିପ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା ଏଥର ଯାହା ହଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଏଇ ଆର୍ନିଂରେ ଏବଂ ପରିବାରର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟ-ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦଉ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ବଞ୍ଚେ, ଆମ ପରିବାରକୁ ସଜାଡିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ପାଇଁ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିବାଟା ହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଲିବାର ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିବା କି ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ଥୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମାଗିବାର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ମତେ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ହାର୍ଡସିପ, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ନିଜର ଦମ୍ଭ ଭାବ, ଜୋର ଭାବ ସେଇଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ହେଲେ ହିଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମର ଦରକାର କଣ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଚାଲିବା। 2 ନମ୍ବର ଦରକାର କଣ ନା ଆମ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ବଦଳେଇବା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆମ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ କଣ ନା ଆମକୁ ଜୋର କରିକି ମନକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ନା? ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲି ଅ ମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ଵାରା ସକାଳୁ। ଏବଂ କୋଉ ଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି ନିଜକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ଏବଂ ବାହାରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଯେ ବାପାଙ୍କର ସମସ୍ୟା କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ଏବଂ କଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ହବ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ଥର ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆପଣ ଯିବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୋଜିବେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାରିବ। ଯୋଉମାନେ ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏବଂ ଖୋଜିକି ଆପଣ ସେଟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଏ କେବଳ ହେଲ୍ଥ ଜିନିଷ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣଟା ହୋମିଓପାଥିକ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥିରେ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା ନାହିଁ କୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଲଜିକ ନ କାଢୁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲଜିକ ଯଦି ନ ବାହାରେ ସଡନ ଯାଇକି କାହା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇ ପାରିବା। ଓକେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସିଜୋଫିନିଆ ରୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ସିଜୋଫିନିଆ ରୋଗ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ମନେ ରହେ ନା ଏବଂ ମୋର ବି ନାଁ ମନେ ରହୁନଥିଲା ବୋଉର। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତିନି, ଦିନରେ ଶୁଅନ୍ତି କିଛି ସମୟ, ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତିନି। ତ ସେମାନେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତିନି ମାନେ ଆପଣ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ତାଙ୍କୁ କେୟାର ନବ। ତ ମୋ ବାପା 3ଟା ପରଠୁ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆମେ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିସେସ୍ ମୁଁ ପାଳି କରିକି ଜଗୁଥିଲୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ନିଦ କମିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉ ଚାଲିଗଲେ 2021 ଫେବୃଆରୀରେ, ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ନିଦ ହେଲାନି। ତ ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ମାନେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଥିଲା 2014ରେ। ତ ଯେହେତୁ 2014ରେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଥିଲା ତ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତିରେ ନିଦ ନହେଲେ ସେଟା ବଢିଯାଏ। ତ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ବୋଉ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେ ବାପାଙ୍କର ସେ ମାନେ ନିଦଟା କେମିତି ଆଣିବି। ତ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି, ଯଦି ମେଡିସିନ ଖାଇବା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମେଡିସିନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ସାଇଡ ରିଆକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ଗୋଟେ ରୋଗ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଲୋପାଥିକ ମେଡିସିନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କଣ କଲେ ବାପାଙ୍କ ନିଦ ହବ। ନିଦ ହବାର 2ଟା ହର୍ଡଲ୍ସ ଅଛି। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, 6 ଥର କି 5 ଥର ଯାଆନ୍ତି।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନିଦ ବି ହେଲା ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଫଳରେ କଣ ହବ ନା ସେଟା ବ୍ରେକ୍ ହବ, ନିଦଟା ବ୍ରେକ୍ ହବ ଏବଂ ନିଦ ଆଉ ହବନି। ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସେଟା। ଆଉ ଯଦି ନିଦଟାକୁ ଠିକ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଠିକ ହବନି ଏବଂ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଠିକ ହବନି ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଡିସଅର୍ଡର ବହୁତ ବଢିଯିବ। ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ବାପା ଅମୃତଭଞ୍ଜନଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଷନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋପେକ୍ ଖାଆନ୍ତି ଏଇ ଟାଇପର କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଥର କରନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଘା ହେଇଯାଏ ମାରି ମାରି। ଏଗୁଡା ଦେଖିକି ମୋର ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢିଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଆଲୋପାଥି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେଇଦବ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଖାଇଲେ ତାଠୁ ରୋଗ ହବ। ତ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କାରଣ ତାଙ୍କ ସୁଖଟା ମୁଁ ଯୋଉ ପାଉଥିଲି ସେ ସୁଖଟାକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତ ସେଇଟା ମୋର ହେଲା ଦୁର୍ବଳତା କୁହନ୍ତୁ କି ସେଇଟା ମୋର ସେବା କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଠାକୁର ପ୍ରାପ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଏଭର କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅ ମାନେ ମୋର କରିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ପାଚିଲା କଦଳୀର ଚୋପାଟା ଯଦି ସିଝେଇ ଦିଆଯାଏ 10 ମିନିଟ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଅଛି ସେଥିରେ ସେରୋଟୋନିନ ଥାଏ। ସେରୋଟୋନିନ ଟା ନିଦ ଆଣେ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସେରୋଟୋନିନ ଟା ସେଥିରେ ପ୍ରଫ୍ୟୁଜଲି ରହେ ସେଇଟା ନିଦଟାକୁ ଗାର୍ଡ କରେ ଏବଂ ଆଉ ନିଦ ଭାଙ୍ଗେନା। ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବାପାଙ୍କ ନିଦ ହେଲା, ସକ୍ସେସ ହେଲା ଏବଂ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସେ 6 ଥର ଯୋଉ ପରିସ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ସେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି ଏବଂ ସେଠି ବେଡରେ ହିଁ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲେ। ସମୟ ବେଡରେ ପରିସ୍ରା କଲେ ବି ନିଦଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କର କେମିତି ପରିସ୍ରାଟାକୁ ଠିକ କରିବି। ଯାହାଫଳରେ କମ ଥର ପରିସ୍ରା ଯିବେ ଯାହାଫଳରେ ନିଦଟା ଅଧିକା ହବ ଏବଂ ନିଦଟା ଅଧିକା ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଠିକ ହବ। ପୁଣି ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କଲି ଯେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବଢିଲେ ସେ ଯୋଉ ପାଇପଟା ଆମର ପରିସ୍ରା ୟୁରିନ ପାଇପଟାକୁ ସେ ବ୍ଲକ କରୁଛି ଚାପି ଦଉଛି ସେଇଟା ଯଦି ଅ ମାନେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ନ ବଢେ କିମ୍ବା ତାର ଆକ୍ସନଟା କମିଯାଏ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଖୋଲା ହେଇଯିବ ଏବଂ ରାତିରେ ପରିସ୍ରା ବେଶୀ ଥର ହବନି। ଏହା ପାଇଁ ହୋମିଓପାଥିକରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି 5ଟା ଔଷଧ ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଥିରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବେମାରରେ ମାନେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଟାଇପର ବେମାରରେ ନିହାତି ସେଟା ୟୁଜ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି ସେଟା ୟୁଜ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଝିମଝିମ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଝିମଝିମ ହେଲା ସେ ଆଉ ଚାହିଁଲେନି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ବି ଆଉ ରିସ୍କ ନେଲିନି ତ ସେଇ ଔଷଧ ଏବେ ବି ପଡିଛି ଅନୟୁଜଡ ହେଇକି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲି ଯେ କିପରି କଲେ ସେଟା ଠିକ ହବ ଏବଂ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଜିଙ୍କ ବହୁତ ଦିନ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ମାନେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଲୋକ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ସେ କେବଳ ଜିଙ୍କ ଖାଇବା ଅଧିକା ଖାଇବା ଯୋଗୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଧିକା ବଢେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆ ଫଳରେ ୟୁରିନ ପାଇପଟା ଚାପି ହୁଏନି ଏବଂ ୟୁରିନ ପାଇପ୍ ଖୋଲା ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ଜିଙ୍କଟା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଦ୍ୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପମ୍ପକିନ୍ ସିଡ୍। ତ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପମ୍ପକିନ୍ ସିଡ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଲି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ କଲା ପରେ ବାପାଙ୍କର 6 ଥର ପରିସ୍ରା ଯୋଉ ରାତିରେ ଯାଆନ୍ତି କି 5 ଥର ଯାଆନ୍ତି ସେଟା କମିକି 2 ଥରକୁ ଆସିଗଲା। ହେଲା। ଏଇ 2 ଥରକୁ ଯୋଉ ଆସିଲା ସେଟା ହେଲା ପରେ ସେ ବାପା ଟିକେ ଶୋଇଲେ ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦଉ 7:30ଟାରେ 7ଟା 10 ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଦଉ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ନହବା ପାଇଁ ଗୋଲମରିଚ କୁଟିକି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଶୋଇଲା ପରେ ହୁଁ ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିକରି ସେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ଫୁଲ ମିଳେ ନା ଫୁଲଟା ଆଗରୁ ଥାଏ ଫ୍ରିଜରେ ସେ ଫୁଲକୁ ୟୁଜ କରିକି ସେ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର 2018ରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଲେଟ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କର କେବେ ପ୍ରେୟାର ବନ୍ଦ ହେଇନି ହେଲା। ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏ ଡିଟେଲକୁ ଯିବାନି ଏଇ ଡିଟେଲରୁ କିଛି ସାର ମର୍ମଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା ସେଟା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ହାରି ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାର କରିକିରି କିମ୍ବା ସେଇ ରୋଗକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଯୋଉ ଔଷଧଟା ଦବ ସେଠୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିବ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ କମିଯିବ।
ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥିରେ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ସମହାଉ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଏଇ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 2ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି। ଏଇଭଳିଆ 10ଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅ ଆଣ୍ଠୁ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡିଲେ ଘା ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଘାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭନେସ୍ କୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଗୁଡା କହିଲେ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି। ତ ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷକୁ ଡିଟେଲକୁ ଯାଉନି। ଯଦି କେହି ଭାଇ ଆପଣ ଚାହିଁପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ପର୍ସନାଲି ଫୋନ କଲେ କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ସେସନରେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଯେ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥି, ହୋମିଓପାଥି ଏଇ ଦିଟାକୁ ନେଇ ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦିକର କିଛି ଜିନିଷକୁ ଯୋଡି ବାପାଙ୍କର ଏଇ କେତେଟା ରୋଗ, ଗୋଟେ ହେଲା ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଗୋଟେ ହେଲା ଟିଥ୍, ଦାନ୍ତ ପୋକ ଖାଇଯାଉଥାଏ, ତେଣୁ ଦାନ୍ତ ନ ରହିଲେ ଚୋବେଇ ପାରିବେନି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବନି। ତେଣୁ ଦାନ୍ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଯୋଉ ନିଦ ନ ହୁଏ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା, ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତା ସହିତ ବାପାଙ୍କର ଆ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇଏ ହୁଏ ଯେ ସମସ୍ତେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଇଗଲି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଚାଲିଯିବି। ତ ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଡିମୋରାଲାଇଜେସନ ଥାଏ। ତ ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛି। ଯେମିତି କି ତାଙ୍କୁ ଅ ସବୁବେଳେ ଦେଓଘର ନେଇକି ଯାଏ, ଅ ପୁରୀ ନେଇକି ଯାଏ ସବୁ ବର୍ଷ, କୋଉ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ଆଉ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି। ବାପା ସେଠି ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ସେ ମତେ ଯାଇକି କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଯିବି ଦିଲ୍ଲୀର, ଆଉ ମତେ ନେଇଯା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏସ୍କାଲେଟରରେ 2 ଜଣ ରମାକାନ୍ତ ରାଉଳ ମୁଁ ଧରି ଏସ୍କାଲେଟରରେ ବୁଲେଇ ନେଲୁ। ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ସେ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଫେରିଲେ, ବାସ୍ ସେତିକି, ଆଉ କୋଉଠି ବୁଲି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ନାହିଁ। 2014ରେ ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଥିଲା, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ଅ ଚାଲିବା ଏସବୁ ଦ୍ଵାରା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଟା ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭଲରେ ଜାବୁଡିକି ଧରି ପାରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଡେଭଲପ ହେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁବିଧାରେ ନେଇଯାଇ ପାରିଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସି କହେ, ବାପା ତମର କଣ, ତମେ ତ ବୁଢା ହେଇନ, ଇଏ ଚାଲିଗଲା ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ଭାବିବାର କଣ ଅଛି, ତମେ ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହଁ। କାରଣ ସେମାନେ ତ କେବେ ଏଇ ବୁଢା ବୟସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇପାରିବେନି, କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସାହସ କରିବେନି। ଆପଣ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି ଦେଓଘର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ ସେଠି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ନିଏ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ କିଲିକିରି ହସି ଦେବେ। ସେ ହସଟା ଏବେ ବି ମନେ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେ ହସଟା ଯୋଉ ହସି ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ ହସଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ମତେ ସେ ଆର୍ଗୁ କରିପାରିବେନି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ଚାଲିଗଲା, ଇଏ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ବୁଢା ହେଲିଣି, ମୋର ଦ୍ୱାରା ହବନି, ମୋର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଏସବୁ ପ୍ରାୟ କହନ୍ତି। ତ ମତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢିକି ବି ବୁଝେଇ ହୁଏ ନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇନି, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ପୋଜିସନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେନି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି। ତ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଦବା ଛାଡିକରି ତାଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ନିଜେ କାଚିବା, ସଫା କରିବା, ବାଥରୁମ ସଫା କରିବା, ନିଜେ ସାଇକେଲରେ ପମ୍ପ ଦବା, ଆଉ ନିଜେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯିବା। ତାଙ୍କର ଯାହା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଜିନିଷ କାମ କରନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି, ଇଭେନ ପରିବା ବି ଧରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତା ଛଡା ସେ ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି ଘରର, ବହୁତ କିଛି ଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିପି କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ 2-3 ରକମର ଜିନିଷ କରିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିପି କମିଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗରମ ପାଣିରେ ଆପଣ 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ଗୋଡ ବୁଡେଇବେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଥଣ୍ଡା ରୁମାଲଟା ଦେବେ ଗୋଟେ ପାଣି ଭିଜେଇକି, ତାହେଲେ ବିପି ଟା କମେ। ତ ଏଇଟା କରିବା ଭାରି ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଗରମ ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଆଣିବେ, ତତଲା ପାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଖାଲି ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ବୁଡେଇବେ। ତ ଏଟା ବାଥରୁମରୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣିବା, ରଖିବା, ପୁଣି ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରେଇବା, ଏ ସବୁ କାମ ବାପା କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମୁଁ କରେ, ନହେଲେ ବାପା କରନ୍ତି। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନଟାକୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରିପେୟାର କରଉଥିଲି
ଯେ ସେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ମଣିଷକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା। ଯୋଉ 3ଟା ସ୍ତର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର। ସଚେତନତା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ତ ଯାହା କରିବା କଥା ସେଟା ତ କରାଯାଉଥିଲା। ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ସାଇକେଲିଂ କରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ସବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମାଜନର ବି ଗୋଟେ ପେଡେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ବାଁ ହାତଟାକୁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଟା ବି ସେ କରନ୍ତି। ତ ଦିନ ସାରା ମାନେ ମାନେ ଭୋରୁ 4ଟାରୁ ସେ 8:30ରୁ 9:30 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ 2:30ରୁ କି 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି କି 4:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ସେ ଖଟୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ କାମରେ ଥାଆନ୍ତି। କାରଣ 3 ଥର ସେ ଗୋଡ଼ ପାଣିରେ ବୁଡାନ୍ତି। ସାଇକେଲିଂ ସକାଳେ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରନ୍ତି, ସକାଳେ ଚାଲନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚାଲନ୍ତି। ହଁ, ଏବଂ ଆମ କାମବାଲି ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କାମ ଆସାଇନ୍ କରିକି ଜଗନ୍ତି। ଏସବୁ କାମରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାଏ କିଏ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ କାମ କରଉଛି ନୁହେଁ। ତା ଭିତରେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ବାପା କୌଣସି ଥଟ୍ ଟାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଭାବି ପାରିବେନି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଯେ ବାପା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ରହିଲେ ସେ କାମରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ କୌଣସି ଲେଭେଲରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବନି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋ ମିସେସ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାପାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ଭାବି ପାରିବେନି। ସବୁଠୁ ବଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଏଗୁଡା ତ ମୁଁ କରୁଛି କହିପାରିବିନି। କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ବାପାଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ସେ ସେବା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେବା ଦଉଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି କେମିତି କହିବି? ସେଇ ଜିନ୍ ଭିତରେ ହୁଏତ ଅଛି। ସେଇଟା ଆସୁଛି। ତ ସେ ପାଟକୁ ଗୋଟେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବିବାହ ହେଲା ମୋ ମିସେସ୍ ସହିତ ସେ ନିଜେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି। ରିଜେକ୍ଟ ନ କରିକି ମୁଁ ମାନେ ହୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ତ ବାପା ଜିଦି ଧରିଲେ ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଠି ମ୍ୟାରେଜ କଲି। ତ ମୋ ମିସେସ୍ ସେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ଭୁବନାନନ୍ଦ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଉରକେଲାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିବିନି କଟକ, ଆମ ଘର କଟକ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମିସେସ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ଇନିସିଆଲି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲି 2007ରେ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। 2011ରେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲି। 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା, ବହି ପଢିବା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମା ମାନେ ଚାକିରି କଲେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡେ। ତାର ଲଜିକ ତ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମନ ବଳେଇଲିନି। ମିସେସ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ପଢୁ କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁ। ତ ମିସେସ୍ କୁ ଧକ୍କା ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଫୋନ କଲେ ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗେ। ତ ସେଇ ଫେଜ ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରାରେ ବହୁତ ଚାଲିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ସକାଳ ପ୍ରେୟାର କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଭୁଲି ଭାଲି ଯାଉ ଆମେ ହେଲା। ବାପା ଚାଲିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ସେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମନଟା ଦୁଃଖ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ସଣ୍ଡେ କ୍ଲାସ ନବା। ଏଇ ଜିନିଷକୁ କିଛି ଆଗେଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ବଡ କାମ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ମୁଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ମିସେସ୍ ଯେହେତୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ଚାକିରି କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କରିବାର ଆଗ୍ରହଟାକୁ ଜୋର କଲେ ନାହିଁ, ଏହା ଫଳରେ ମୋ ବାପା ମା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସେବା ପାଇଲେ। ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ। ଜଣେ ଝିଅ ଯିଏ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇ ପାରୁନାହିଁ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି, ସେ ଯେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂର ସେବା ଦବ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ମୁଁ କରିନି। କାହାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ବି କରିପାରିବାନି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ। ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବାର। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ପୁଅ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ନୁହେଁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ
कौन कहबी फाउंडेशन जो फाउंडेशन ऊपर मु किछि किछि जोड़ी तो बापांकर मांकर एक जो देह भल नथिला बापा देखिले आमे जो भले सेवा दउचु बापा भी बहुत खुशी हेले एवं बापा निजे फील कले जे मु भी सेई भलिया सेवा पाई ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଓରିସ୍ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା ଦୁଃଖ ନଥିଲା ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମାନସିକ ସଦାଚାର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସେକ୍ସନ ଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି କଭର କଲି ସେଇ ସେକ୍ସନ ଟାକୁ ଆगे ମୁଁ ଏଠି କଭର କଲି आ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ଆଗରୁ କରାହେଇଛି ବିବାହ ବେଳୁଠୁ କରାହେଇଛି ଯେ କାଲି ହୁଏତ ବାପା ମା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ମୋ ମିସେସ୍ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଚାକିରି ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ତ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପଟା ଆଜି ନଉଛେ ସେଟା ଯଦି ସେଇ ବାପା ମା ରୁଟ୍ ସେ ଠାକୁର ସେଇ ରୁଟ୍ ସେଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କମ ଆସିବ ଆମେ ଯେ ଦୁଃଖ କମ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମକୁ ନିଜକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପଇସା ଲୋଭରେ କିମ୍ବା ମିସେସ୍ ର ବାଧ୍ୟତାକୁ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ହଁ ମାରିକି ତାକୁ ଆଗେଇ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବାଟା ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର କରିପାରି ନଥାନ୍ତି ଆଉ ବାପା ବାପା ବି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଶାରୀରିକ ସଦାଚାରଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ମାନେ ହେଲା ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ନ ହେବା ଆଉ ଶରୀରଟାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ରଖିବା ଯେମିତି ଚିନ୍ତା ଠିକ ରହେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ତ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଟ୍ୟୁନିଂ ରେ ରଖିଥାଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପ୍ଲାନ ରେ ହିଁ ଘର ଚାଲେ ବାପାଙ୍କର ସକାଳ 8ଟାରେ ହିଁ ସେ ଖାଇବେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଏବଂ ଫଳ दिन 11टारे खाइबे मांडिया गोटेरे खाइबे राइस गाजर गोटे काकुड़ी गोटे एवं जहाँ घरे रोषे हेइथो गाजर काकुड़ी केबे बंद होइने कारण तांका टॉयलेट ठीक हवा दरकार ठीक अछि एवं संध्या 7टा सुधा खाइबे क्षीर रुटी ओके किंतु एई जो खाइबाटा डे 1 रु ठीक ठीक नथिला बापा सब बेले छणा खाइबा को चाहते मीठा खाइबा को चाहते जेते बेले मु छणा मीठा एगुडी को धीरे धीरे बंद कली कमेइली बापा टिके बहुत रुष्ट हेले मो ऊपर मु किंतु सेगुडा सही जाउथली एवं तांको खाइबा 2020 कि 21 रे चेंज हेछि ए प्रकार आ 22 रे फाइनली चेंज हेछि जो आउ चेंज हला पर आउ किछि चेंज करा जाय ना तांकर मिनरल विटामिन आउ B12 ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स मिनरल को ठीक भाबरे संतुलित भाबरे पाइबा पई खाद्य रे बहु जिंस करा हेछि लंच कला बेले तांकर पंपकिन सीड रो गोटे चामच मोरिंगा लीव्स रो गोटे चामच काहे ना मोरिंगा लीव्स रे आयरन थाए पंपकिन लीव्स रे जिंक थाए सीसम सीड रे प्रोटीन थाए आ कैल्शियम थाए सेठरो गोटे चामच एवं तापरे तांकर सनफ्लावर सीड सेतरे केवल बी कॉम्प्लेक्स थाए विटामिन B12 को छाडी सब थाए तापरे आ गोटे छाडी दउची फ्लैक्स सीड एंड चिया सीड्स फ्लैक्स सीड रे ओमेगा 3 फैटी एसिड थाए आखि पे ब्रेन पे दरकार एवं चिया सीड रे आखि पे ब्रेन पे दरकार फ्लैक्स सीड सेटा होचे ओमेगा 3 फैटी एसिड चिया सीड रे भी थाए किंतु चिया सीड रे ट्रिप्टोफान थाए सेई ट्रिप्टोफान टा रात्रि निद आने सेटा भी करा जाईछि एवं देसी गाई रो घियो बापांकर नाकरे पका जाए एथि पई निद आनिबा एवं ए ब्रेन स्ट्रोक रो प्रॉब्लम टा को ठीक करिवे एटा परीक्षित तो एटा प्राय 1.5 वर्ष होला चलथला तो ए सब एनवायरनमेंट रे चलीबा जोगु 2023 रे आमे डॉक्टर को देखैथिलु से जो मेडिसिन गुडा पूर्वरु खाउथिले बहुत न्यूरो मेडिसिन खाउथिले सेडा सब हटि गला सेडा बंद हे गला केवल बापांकर ब्लड प्रेशर मेडिसिन थिला आ किछि नथिला तो भाबंतु एज हला बेले को हम केते मेडिसिन खाऊ तो मोर टार्गेट थिला जे एज हला बेले को मेडिसिन को कमे देबी तो सेटा मो ठाकुर मंजूर कले केवल ब्लड प्रेशर मेडिसिन जोटा कि आमलक 5 खाउथिले एते एते अधिका नु हैला 2014 रे भी आमलक 5 खाउथिले 2025 रे भी सेया देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल ठीक अछि तांगा ब्लड प्रेशर न बढ़िया पे बहुत स्टेप्स निया आइथिला चालिबा साइक्लिंग करिवार 10 पॉइंट्स ब्लड प्रेशर कमी जाय पानी रे गरम पानी रे गोड़ बुड़ेवा जो ब्लड प्रेशर कमे खुशी हेबा जो ब्लड प्रेशर कमे
ଏବଂ ଅଁଳାର ଜୁସ୍ ଏଗୁଡା ବି ଦିଆ ହଉଥିଲା ସକାଳେ ସକାଳେ ଇନିସିଆଲି, ସେଥିରେ ବି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମେ। ଏବଂ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ କରାହେଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କୁ ନ ଯାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ଜାଣିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ଦିଗରେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟେପସ ନିଆହେଇଛି। ସକାଳୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଇନିସିଆଲି 21-22 ରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୋଭିଡ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, 18-19-20 ଏବଂ 23-24, ନା 18-19-20, ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଯାଇଛୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାରରେ ଯାଉ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକରି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସକାଳୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକିରି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିକିରି ମାନେ ଆସ୍ଥାନ ପୂଜା କରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରେୟାର କରି ଯାଉ, ପ୍ରେୟାର କରୁ ମନ୍ଦିରରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସରେ ବାପା ପଡିଗଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଲା। ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରିବାର ନେଇକି ଦେଓଘର ଯାଉ। ତ ଦେଓଘର ଗଲେ ଆମେ 3 ଦିନ ରହୁ। ଗୋଟେ ଦିନ ବାପା କେବେ ଯୋଉ ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଥାନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ହୋଟେଲରେ, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ସେ ଦେଓଘର ଯାଆନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଦିନ ଆମେ ବାହାରୁ, ତେଣୁ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନଟା ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଣାମୀ କରନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି, ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଚଢି ପାରନ୍ତିନି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବୋଲି, ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଖାଇ ପାରନ୍ତିନି, ବେଳେ ବେଳେ ଭାତ ଚାଉଳିଆ ବି ହୁଏ ଆମର ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁନା, ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଓଘର ଯାଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ରାଇସ୍ କୁକର ନେଇଥାଉ ଆଉ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ହିଟର ୱିଥ ମାନେ ପ୍ରେସର କୁକର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟାୱାର ଛକରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସବଜି ମଣ୍ଡି ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଠୁ ସବଜି କିଣି ଆଣୁ, ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରି କାଟିକି ଭଜା କରିଦଉ, ଡାଲି କରିଦଉ ଏବଂ ଭାତ କରିଦଉ, ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ବାଡି ଦେଇକି 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ଆସୁ, କି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା ବାହାରି ଆସୁ ହେଲା। ପ୍ରେୟାର ଟିକେ କରି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦର୍ଶନଟା, ବାଣୀପାଠଟା ସବୁ ହେଇଯାଏ। ତ ବାପା ତାଙ୍କର ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ମଝିରେ ଯାଇକିରି ରୁଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଥାଏ ବଳିଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦଉ, ସେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡନ୍ତି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରାଯାଉଥିଲା ବାପାଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟ ଲେଭେଲ ଠିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ନ ଲାଗୁ ଯେ ଆମେ ଟାଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଓଘର ନଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯେ କେୟାର ନଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏବଂ ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନି। ତ ସେଇ ଲେଭେଲଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ କରାହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଦାଚାର ଜିନିଷ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେପସ ଗୁଡା ନିଆ ହେଇଥିଲା, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ପଳଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ମନଟା କଣ ହବ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାଟା ଏଇ ଏଜ ରେ ହିଁ ବେଶୀ ରଖିବା ଦରକାର। ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଲେଭେଲଟା ବହୁତ ଅଧିକା ରହେ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମଟା ঊର୍ଧ୍ୱଗତି ହୁଏ। ଏଟା ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ବାପା ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାପନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ହଉ। ଶାରୀରିକ ଗଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଲା, ମାନସିକ ଭିତରେ ମୋ ମିସେସ ର ବହୁତ ରୋଲ ରହିଛି, ଯିଏ କି ସବୁବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥାଟା ସେ ଶୁଣେ ଏବଂ ମତେ କହେ, ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଆଉ ବାପା ସବୁବେଳେ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ମିସେସ ସହିତ। ତ ସେଠୁ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଷ୍ଟେପସ ନେଇପାରୁ ବାପାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ବୁଝିକି ସେଭଳିଆ କରୁ। ତ ମାନସିକ ଜିନିଷଟା ସେଠି ମେଣ୍ଟେନ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷଟା କଭର ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ କରିବାର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଲାଭ କଣ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତିରେ ବେଶୀ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଭଟା ଆପରେ କହିବି। କ୍ଷତି କଣ ପଡିଛି? ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ଫଳରେ ମତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲେଭେଲକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ କାମ କରୁଛି, ସେଇ ଲେଭେଲରେ 5ଟା ଲୋକ ମତେ କେହି କହିପାରିବେନି ଏଟା କର, ସେଟା କର, ଏମିତି କର, ସେମିତି କର। ତ ମତେ ହିଁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଇଟା କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଏ। ତ ଅଫିସରେ ମୁଁ ସମୟ କାଢିପାରେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ହାୟର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମତେ ଦିଆଗଲେ ବି ମୁଁ ରାଜି ହୁଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରମୋସନ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ। ଟ୍ରେନିଂ କେବେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନା, ଗଲେ ବାପା କାନ୍ଦିବେ, ମନ ଖରାପ କରିବେ। ଆମର ଅଫିସର ମାନେ ମଝିରେ ଥରେ 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ। ତ 20ଟା ଅଫିସର ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯାଇନଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ସିଙ୍ଗାପୁର ଟ୍ରେନିଂ ଯିବେ, ବାପା ସିଧା କହିଲେ ନା ଯାଆନା।
ତ ତାଙ୍କ କଥା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମତେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ଟ୍ରେନିଂଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବଂ ଲେଟର ଲେଖିକି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲି, ଡାଇରେକ୍ଟର ମତେ ଡାକିକି ପଚାରନ୍ତି, "କାହିଁକି ଯିବୁନି?" ମୁଁ କହିଲି, "ମୋ ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ଗଲେ ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍?" ଏବେ ବି ବାପା ଯୋଉ 2025 ନଭେମ୍ବର 11 ରେ ଗଲେ, 11, 12, 13 ମୋର ଆଇଆଇଟି କାନପୁରରେ ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା। ଏଇଟା ଅକ୍ଟୋବର 28-27 ତାରିଖ ଆଡକୁ କି 20-22 ଆଡକୁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଟିକଟ କାଟିଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ନିହାତି ଯିବାର ଥିଲା, କାରଣ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଚଆରଡି ଆମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ ଯିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାପା ଶୁଣିଲେ, ତ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ସକ୍ ଲାଗିଲା। ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମୋର କିଛି ହେଇଯାଏ, ପୁଅ ତ ନାହିଁ, ପୁଣି ହଇରାଣ ହେଇଯିବ ମିସେସ୍ ଟି। ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଭାବରେ ଭାବିବା ଯୋଗୁଁ ବାପାଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ଏ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ଷ୍ଟେଜଟା ଆସିଯାଇଥିବ। ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଲେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ ଦେଇକି ସେ ମେଡିକାଲରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଚାଲିଗଲେ। ବୋଧହୁଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ମେଜରିଟି ପାର୍ଟ ତାଙ୍କର ରୋଗଟା ମାନେ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହବାର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ହରେଇଛି ଏତେ ଦିନ, ମାନେ 2018ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ହାଲକାରେ ମୋର ସର୍ଭିସଟାକୁ ନେଲି। ପ୍ରମୋସନ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଲା, ଟ୍ରେନିଂ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଗୁଡାଏ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର କରିପାରେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବୁଲେ, ମୋ ରାଇସ୍ କୁକର ଧରିକି ସେତେ ଲେଭେଲରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିନି, ଯେହେତୁ ଜଗିକି ରହିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ମୋ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି କମି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଥିରେ ମୋର ଯାହା ଜିନିଷ ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଶିଖିଲେ, ମୋ ମିସେସ୍ ଯୋଉ ଜାଣିଲା, ଯୋଉ କେୟାରିଂ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଆସିଲା, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅପାରଗଟା, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏନି, ମୋ ଉପରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ଆକୁ କାମ ଦେଲେ ହୁଏତ କିଏ ଅ ଉଁ ଅ କାମଟାକୁ ଭୁଲ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ କାମ ହିଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ତ ମୁଁ ଏତେ ବୟସରେ ସାନ, ଆମ ଘରେ ସବୁ କକାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ମୋ ଭାଇଠାରୁ ମୁଁ ଏତେ ବୟସରେ ସାନ, ଯେ ମତେ ଯୋଉ କାମ ବି ଦେଲେ ଫରକ ଆସିଯାଏ, ଏ ଲୋକଟାର କିଛି ଇମ୍ୟାଚୁରିଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ବଡ ଘରର, ସେମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ଦରକାର, ସେଇ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତଉଛି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ହାତେଇବାକୁ ପଡିଛି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ପଢେ, ଦେଖିଛି ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ବାପା ମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତିନି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ପୂଜା ପାଏନା। ଠିକ ନା? ତ ଏଗୁଡିକ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ବାପା ଯୋଉଠି ଚପଲ ରଖନ୍ତି, ପୁଅ ସେଠି ଚପଲ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏ ବି ଘଟଣାବଳୀ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ପଢିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ସିପାହୀଦାଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତାକୁ କହିବାକୁ ଯାଉନି, କାରଣ ଦିନେ ଏମିତି ହେଇଛି, ସିପାହୀଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଚପଲ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସିପାହୀଦାଙ୍କ ଚପଲ ପିନ୍ଧି ପଳେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ଚପଲକୁ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଘଟଣାବଳୀ ମୁଁ ପଢିଲା ପରେ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମାନଟା ଆହୁରି ଟିକେ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ତ ଏଇ କରିବା ଛଳରେ ମୁଁ ସେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଯଦିଓ ମୁଁ ସେ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିନଥିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ମୋ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଠୋକର ଦେଇ ଦେଇକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ନଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜିକାଲିଆ ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପର ହେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ମୋ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବି ଅସଙ୍ଗତି ବହୁତ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଟାକୁ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମାନୁଛି, କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଗାରି ଦେଇଥିଲେ। ତୁ ମତେ ଧରିଛୁ, ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବୁନି। ତୁ ମତେ ଧରିଛୁ, ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବୁନି। ତୁ ମତେ ଧରିଛୁ, ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ହିଁ ହେଇପାରିବୁ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହବ। ତାହେଲେ ହିଁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମତେ। ତୋ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ଆସେ, ତାହେଲେ ମତେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଏଇ ଭାବଟା ମତେ ସବୁବେଳେ ମଜବୁର କରାଏ। ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଏ। ଏବଂ ଏଗୁଡିକ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପ୍ରେୟାର କରିବା, ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବା, ଉତ୍ସବ ଯିବା, ଇଭିନ୍ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ଭିତରେ ହେଇନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲି କହୁଛି। କେବଳ ହେଇଛି ମୁଁ 2021ରୁ 20 ବୋଧେ ହବ, ଯେ ମୁଁ ପ୍ରବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ। ପ୍ରବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ ଆଜ୍ଞା। 3 ଘଣ୍ଟା, 4 ଘଣ୍ଟା, 2.5 ଘଣ୍ଟା ରେଗୁଲାର ନାମ ଧ୍ୟାନ ହଉଥିଲା 20ରେ, 2020ରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଥିଲା। ଆମେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ଥାଉ, ସମୟ ବହୁତ ଥାଏ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାମ ଧ୍ୟାନକୁ ମୁଁ ବେଶୀ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଏବେ ବି 70-60 ମିନିଟ୍ ମୋର
70 75 ମିନିଟ୍ ମୋର ଏଭରେଜ ଆସେ ମନ୍ଥଲି ନାମ ଧ୍ୟାନ। ଏଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭିତରେ ହିଁ ଠାକୁର ମତେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣାନ୍ତି, ବହୁତ କଥା ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ କଥା ଚେତାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ତାକୁ କରାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଖୋଲି ଦଉଛି। ଏଇ ଯଦି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଠିକ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେଠୁ ବିଗିଡିକି ଥିଲି ଆଉ ବିଗିଡିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମାହୋଲରେ ଏତେ ମୋର ଭଲ ମାନେ ଆଗ୍ରହ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ନଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ଚରିତ୍ରରୁ ଯାହା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଅ, ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ନିଜ ରିଲେସନସିପକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରି ରଖିବା ଶିଖିଲି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ଚରିତ୍ରଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଛରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମକୁ ବିଗାଡୁଥିବା ଲୋକ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ରହି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି, ଶିଖିଛି। ତ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଗୁଡା ବାଛି ବୁଲେ ସେଇଟା ଭାବିକି ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ତ ମତେ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ସେଇଟା ବାପା ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଲାଷ୍ଟ 2 to 3 years ବୋଧହୁଏ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପାଇକି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିନି। ଲାଷ୍ଟ 2 to 3 years ଯୋଉଟା ବହୁତ ମିରାକୁଲସ୍ ଜିନିଷ ହେଇଛି ମୋ ଚରିତ୍ରରେ, ଲାଷ୍ଟ 2 to 3 years ମାନେ ମୋର ଏବେକାର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ଚରିତ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ମନେ ପଡେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର କରିବାର ଅଛି, ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିନି, ଠକିଛି କିମ୍ବା କରିନି କିମ୍ବା ଇଗ୍ନୋର କରିଛି। ଥରେ ଦେଓଘର ଗଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, ଆଶ୍ରମରୁ ଘରକୁ ଆସିବା ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ, କୌଣସି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଏବଂ ସେଟା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା କି ଭୁଲ କିଛି ଥାଏ ତାକୁ କାଟିବାର ଭାବ ଥାଏ, ଏବଂ ସେଟା କାଟି ହିଁ ଦିଏ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ନେଇଯାଏ, ନିଜ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଜୋର କରିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ ନେଇଯାଏ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବାପା ମା କିଛି କିଛି କରିଛି। ଯାହା ବି କିଛି କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛତା ଥାଉ। ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିବି, ଆସିକି କହିପାରେ ମୋ ବାପାକୁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ କାମ ଗୁଡିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାଧା ଗୁଡିକ ମୋର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହଉ, ଏବଂ ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବାଧାଟାକୁ ବାଧାଟାକୁ ବଦଳାଇକି ସେମିତି ସମାଧାନ କରିପାରେ। ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଥାନ୍ତି, ଏକାଥରେ କିଛି ଦଉନଥାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ନୀତି ହେଲା ଏକାଥରେ କିଛି ଦେବେନି, ଏମିତି କିଛି ମିରାକଲ କରିଦେବେନି ବାପା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଏକାଥରେ କେବେ ଦେବେନି, କାହାକୁ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଥିବେ, ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ବଢିବ, ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କରିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସେ ହାଉଲେ 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 ସ୍ଲୋ କରି 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 ବଡ କରିବ, ଏବଂ ସେଇ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ଭାବରେ ଧରି ଧରି ହିଁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିଛି, କିଛି ଜାଣିଛି, କିଛି ବୁଝିଛି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଛି। ବାପା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥିବେ, ଠିକ କରିଥିବେ, କଣ କରିଥିବେ ସେଟା ମୋର ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ବେଳେ ମୁଁ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିପାରେ, ଜପ କରିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ନାମ କରିପାରେ, ଏବଂ ସେ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। କାରଣ ବାପା ଯେତେବେଳେ ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଆଡମିସନ ହେଲେ ଆପୋଲୋରେ, ସୋଡିୟମ ତାଙ୍କର 116 ଥିଲା, ଏବଂ
1 2 3 ତାରିଖ ହଉଛି ମଣ୍ଡେ। ସେ ମଣ୍ଡେ ଦିନ ବାପା ଆଖି ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ମତେ ଦେଖିଥିଲେ। ମତେ ଡର ଲାଗିଲା ଯେ ବାପାଙ୍କର କାଳେ ମୋ ପ୍ରତି ମୋହ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଯଦି ଉଠି ବସିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯୋଉ ମାନେ ଲାଗିଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କାଳେ ବାହାର କରିଦେବେ କଣ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲିନି କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନାମ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୟୁରିନ ପାଇପ୍ ଟା ସେଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଓଟି ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ମେସେଜରେ। ଏଇ ଓଟି ପରେ ଯୋଉ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଲାଗିଲା ସେଇଠି ସେ ବାପାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ବିଗିଡିଗଲା ଏବଂ ତା ପରଠୁ ସେ ଆଖି ମୁଜିକି ହିଁ ରହିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାକୋଷ୍ଟମି ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ବି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଡିଗ୍ରେଡ କଲା ଏବଂ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନରୁ ନ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ କରୁନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସ୍ଲୋ ଫଙ୍କସନ କରୁଥାଇପାରେ ହୁଏତ ମଝିରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଲାଇନ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଲାଗିକି ତାଙ୍କୁ ପମ୍ପିଂ କରିକି ପୁଣି ହାର୍ଟଟାକୁ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ବାପା ଚାଲିଯିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେଠି ରହିଲି, ପ୍ରଣାମ କଲି, ବାପାଙ୍କୁ ନାମ କଲି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିକି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ନାମ କଲି ଏବଂ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାମ୍ପର୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଡ ଫ୍ୟାଡ ଆଣିବାର ଥିଲା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ତ ମୁଁ ଏଠୁ କହିବାର ଅଛି ଯେ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ 5 6 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ସୁଯୋଗଟା କଣ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରି ତୋଳିବାର ଅଛି। ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମୋ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ ଆଉ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ କରି ନ ପାରିଲେ କି ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ନ କଲେ ବି ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ନ କରି ପାରିଲା ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ବେଙ୍ଗା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଲାଇଫରେ କିଛି ଏମଲେସ୍ ଫାଇଦା ନାହିଁ କିଛି। ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବେ, ପୁଣି କୋଉ ଟାଇପର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆଇସିୟୁ କୁ ଗଲାବେଳେ ବାହାରି ଆସେ, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଏ। ମୋ ପାଖରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଠାକୁର ମୋ ବାପା କହିଲେ ଜାବୁଡିକି ଧର, ଯାଆନ୍ତୁ ରହନ୍ତୁ ସେଟା ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ମୋ ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ ଥିଲେ ବି ସେ ଯାହା ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ନଥିଲେ ବି ସେଇଆ କରିବି। ବି ନାମ କରୁଥିଲି, ଥିଲେ ବି ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି, ଥିଲେ ବି ଦେଓଘର ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ଥିଲେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋ ଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ନଥିଲେ ବି ସେଇ ଭାବ ରହିଛି, କିଛି ଫରକ ନାହିଁ ମୋର। ଖାଲି ହାତରେ ସେବା ଦଉଥିଲି, ଯୋଉଟା ନଥିଲା ହାତରେ ସେବା ଦେଇପାରୁନି। ସେଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଡିଫରେନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ନେଲେ ନେବେ, ଦେଲେ ଛାଡିଲେ ମାନେ ରଖିଲେ ରଖିବେ, ମୋର ସେଠୁ ଫରକ ପଡୁନି ଠାକୁର। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜାବୁଡିକି ଧରନ୍ତୁ ଛାଡିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 8 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି, ସେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଏଥର ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ହାୟର ସୋଲ ହେଇକି ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ଏଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭକୁ ମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ କିଛି କିଛି ମୁଁ କାମ କରିଛି। କେବଳ ମୋଟୋ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ବାପାଙ୍କୁ କରିବା, ଆ ଭିତରେ ମୋର ବହୁତ ଉଲଟଫେର ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ୟୁ ଟର୍ନ ନେଇଛି। ମୋ ଲାଇଫଟା ସେମିତି ନଥିଲା। ପ୍ରାୟ କଟକର ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ବିଶେଷ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଲାଇଫଟା କଣ ଥିଲା। ମୁଁ କେତେ ଆରୋଗାଣ୍ଟ ଥିଲି, କେତେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଥିଲି, କେତେ କେୟାରଲେସ୍ ଥିଲି, କେତେ ନିସଙ୍ଗ ଫିଲ୍ କରିବାଟା ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତ ସବୁ ଓଲଟିଛି। ଇଏ ହେଲେ ଠାକୁର। ଠାକୁର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଛୋଟ 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 ଟାସ୍କ ଦେଇ, ହୋମୱାର୍କ ଦେଇକରି କାମକୁ ତୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରହ କିଛି କରିପାରିବନି, ଗ୍ରହ ତା ବାଟରେ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ କାମରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛି, ଗ୍ରହ ଆସିବ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଥିବ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଥିବ, ଯୋଉ ଦମ୍ଭ ଭାବ ଥିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଫେକ୍ସନ କଣ କହିବି, ଆଲାଇନ ଇନକ୍ଲାଇନମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସେ ସେତେ ଦୂର କରିପାରିବ ନାହିଁ।
फुल स्केल से दूर करें हूँ 70% करें 60% करें किंतु सबु मात्रा फुल मात्रा करें बापा क्षेत्र में मु गोटे सान घर मत कि टास्क मिले मु कि अपरिपक्व लोक ए मुझे मेडिकल एडमिट करवा कथा बुझीवा संपूर्ण रूपे क्या कहनी बापा 11 दिन थे मो घर लोक 11 दिन कौन खबर जानी ना मो घर लोक कौन खबर जानी ना मुझे एकुटिया ही से झेलु था ये कहना जदि मो दुखरे थाए एवं 5 जन को दुख दुख बोली कहू थाए जोटा ठाकुर धारा भी नुहे बाणी अच्छी विषय ताहले 5 जन कौन करेंगे आहा आहा कहते कि से दुखटा को आहरी माजुथे प्रॉब्लम कौन हुए ना मानसिक स्तर में आहरी दुर्बल हवा को बाध्य हो जाए मनुष्य आम या करूँ से परिस्थिति नाम करार अच्छे से परिस्थिति ठाकुर जाजन करार अच्छे से परिस्थिति बहुत गुरु भाई सहित कथा हबार अच्छे जहाँफल मनटा से आरबार हो बाहरी आसो से परिस्थिति कौन करार अच्छे जोटा आचार्य देव कहती आम हाथ में कौन अच्छी से आम करार अच्छी से भावार अच्छे आगु को कौन हबार अच्छी भी भावार अच्छे एवं परिस्थिति आउ केमी साहय कौटी कौन आसो जोगाड़ कर भी भावार अच्छे मनटा पाखे रखिले ही से दम्भ भाव आसे आसिले ही से कामटा करी जमी छोट एग्जांपल दौर ट्राए कर ठाकुर दया कर कह कथा मो द्वारा किसी है माने मु बहुत किसी कर भावेनि आगे ये कथा को कहा कहबेनि के मो पाखे शुणेबेनि माने मु ट्राए कर जो लॉजिक टाको लेकिन ठाकुर दया करमती कौन हो देख बापा एडमिट हेले कैश रे माने एवरी डे अपोलो रे 40,000 होची आईसीयू चार्ज मोर शनिवार रविवार मंगलवार शनिवार रविवार सोमवार 3 दिन भितर 1,70,000 खर्च हो मत जन गुरु भाई आसिक कहे जे आयुष्मान कार्ड कर जो थे कि मैनेज हो आयुष्मान कार्ड भी जान नी मैंने पेपर फेपर देखे ऊपर ऊपर पढ़ी दिए माने समय हुए मत आउ एते दुनियादारी जिन मो पाखे बुझे समय ना से भी है तो से भाई कहला आज्ञा हॉस्पिटल जन थे आप खोजतु नेक्स्ट डे सकाळे आपण पाइबे कहीं ना कहीं थे से करदे सोमवार दिन मु ट्राए कली रविवार दिन एक कथा शुणी सोमवार दिन ट्राए कली एवं देखा बेलू जन भाईटा थिला जेहेतु ठाकुर नाम करते ठाकुर भल पाऊे ठाकुर को सब भितर थाए ये समयटा तो ये ही हुए समस्त केस रे नाम चले तो मु भी करूली जो अप्रोच कली से अप्रोच रे से करिया चाहू नथिले किंतु अप्रोच रे करिया बाध्य हेले एवं 2 घंटा भितर आयुष्मान कार्ड करदे एवं बापा से ओटी को जीवार थिला कहून मंगलवार दिन सोमवार दिन एक्चुअली यूरिन जो पास हो नाकू ओटी रे क्लियर करी यूरिन टाक पास कर व्यवस्था करा जाता तो सेठी कौन है कैश मोड रु आयुष्मान कार्ड मोड को आने हेले कैश मोड रे सब मेडिसिन जहाँ खर्च सब क्लोज हम पेमेंट दिज्व क्लोज है पुणी नुआ खाता तैयार हो आयुष्मान आर भितर डॉक्टर अपेक्षा कर ओटी को जीव समस्ते ओटी प्रिपेयर होती मेडिकल ऑफिसर भी प्रिपेयर होती यही समय मोर आयुष्मान कार्डटा होती मो आयुष्मान कार्ड रे करने जिद्दी धरली तो डॉक्टर कहला जे मो आयुष्मान कार्ड रे एनलिस्टेड नुहे मु जोटा करी से पैकेजटा सेठी नाही एटा हेई परिबो नाही तो मते समस्त कहला बेला को 2टा 2.5टा 3टा हे गेलानी तो मु कहले हो ठीक अछि ताले कैश रे कर दियो तो कैश रे ओटी हला एवं तापर आयुष्मान हला एवं से खाताटा माने कैश रु चेंज हेकरी आयुष्मान को आसिला सेटा हुए तो संध्या हे गेला करिया करू करू किंतु जदि बापा एई 11 दिन आईसीयू रे थांते ताले डेली 50,000 कैलकुलेट करके चलते मिनिमम रे ताले 8 लाख 7 लाख खर्च होई थांता 100% एठी मो गुरु भाई माने हेल्प करछन पैसा रे हेल्प टा मो कहूनी जो आंतरिकताटा अच्छी जो मनोभावटा अच्छी बंचेबार अन्य को बंचेबार अन्य को मंगल करिवार से जोगु ही ए कामटा हो पारला
ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଖାଲି ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କିଛିଟା ସେଭ୍ ହେଇଗଲି। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଜିନିଷଟା ଯେ ରିଲେସନସିପ ଆସୁଛି। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ଜୁଇରେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ମୁଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁରୁ ଭାଇ କରେ ନା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମିଶେ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ମିଶେ ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନିଏ। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଚରିତ୍ର। ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମିଶେ ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ମିଶେ। ଯଦି ସେ ମାନେ କଣ କହିବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ନ କରେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ନା ରିଲେସନସିପ। ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଥିଲେ ରାଉରକେଲାରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆକ୍ସନ ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ଆଣିବା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବା ହେଲା। ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ପୂଜା କର୍ମର ଯାହା କାମ କରିବା ବୁକିଂ କରିବା ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ସବୁ ସରିଯାଏ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ। ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ରିଲେସନସିପ ବହୁତ ମ୍ୟାଟର କରେ। ଯେତେ ମନି ମ୍ୟାଟର କରେ ନା ରିଲେସନସିପ ମ୍ୟାଟର କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଅଛି, ମାନୁଷ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପର, ସେଟା ଖାଲିଟାରେ କହିନାହାନ୍ତି ଠାକୁର। ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ତା କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏଇ ରିଲେସନସିପ ଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଜନ ଦରକାର, ମଣିଷର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଫଳରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଖାମଖିଆଲିରେ ନଉ, ଉପର ଠାରୁରେ ନଉ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାରୁନି, ସେ ତ ପାରୁନି, ତାକୁ ମାନେ କହିଦେଲେ ଖାଲି ହବନି, ଖାଲି ସଜେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ହବନି, ଦାୟିତ୍ୱଟା ନବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷା। ଆମେ ଏଠି এই ଗ୍ରୁପରେ ବହୁ ଜଣ ଅଛୁ। ଆପଣ ରିଏଲି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୂର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଲାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଠକାମିଟା ଫିଲ୍ କରେ, ଦେନ୍ ଦେयर ଇଜ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଇସୁ। ବଟ୍ ଯଦି ଲୋକର ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଭାବ ଅଛି, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଛାଡୁନା। ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏହା ଫଳରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଲି ନା, ବାପା ଯେତେବେଳେ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ଏଇ ଆଇସିୟୁ ଫାଇସିୟୁ କଣ୍ଡିସନ ଥାଏ ଫ୍ରାଇଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିଟା ନୁହେଁ, ମିନିମମ୍ 50ରୁ ଅଧିକ ନାମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରୁପରେ 20 ଜଣ, ମୋର ନିଜ ରିଲେସନସିପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବନେଇଛି, ସେଥିରେ ପୁଣି 40 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। 40ରୁ ମିନିମମ୍ 20-25 ଜଣ ନିହାତି କରିଥିବେ। ତା ବାଦ ମୁଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦଉଛି ସେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଉଚ୍ଚ ସାଧନା ଗ୍ରୁପ, ସେ ଗ୍ରୁପରେ ବି ବହୁତ ଜଣ କରିଛନ୍ତି। ମିନିମମ୍ 50ରୁ କମ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ସହଜ ବି ନୁହେଁ। 1.5 ବର୍ଷ ଖଟିବା ପରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଦୟା ଭାବ ଆସିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି କିଛି କରିଥିବେ। ବହୁତ କିଛି କରିଥିବେ ବୋଲି ମାନେ କିଛି କିଛି କରିଥିବେ, କେତେ ଜଣ ବହୁତ କିଛି ବି କରିଥିବେ। ତ ଆମେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାମରେ ଲାଗି ରହୁ, ଏଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣା ପଡେ ନା ତାର ଫାଇଦାଟା, ତା ଲାଭଟା। ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ସ୍ପାର୍କ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଯାଏ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଯେ ଠାକୁର କିପରି ଆମକୁ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପଡିଥାନ୍ତୁ, ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥାନ୍ତୁ, ପାରି କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକରି ମୁଁ ଗତି କରିଛି। ମୁଁ କାନ୍ଦେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇଟେ ଫୋନ କରେ। ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମା, ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବିନି, ସେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ବାପା ମା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି? ତ 20 ବର୍ଷରେ ମୋ ବାପା ମା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକଉଥାଏ, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୋଉ ଭାବଟାକୁ ଠିକ ରଖିବାଟା, କେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମତେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୂରରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଥାନ୍ତି, ବଳଟାକୁ ବଢଉଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଦି ଜଣ ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବା, ତାକୁ ବି କହୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା
ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ କରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ କମ ସ୍କେଲରେ କରୁଛି, ହାଲକା ଫୁଲକା କରୁଛି ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ କରୁଛି, ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କରୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ କରୁଛି, ଉପର ଠାଉରେ ଦେଇ କରୁନି। ଏତିକିରେ ଯେତିକି ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସେତିକି ଅନୁଭବ ଭିତରେ ହିଁ ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି କାମ ହେଇଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମରେ ସେତିକି କରିପାରିନଥିଲି, କାରଣ ଆମେମାନେ ସବୁ ବାଛିବା ଲୋକ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ଚରିତ୍ର ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଏକସିଙ୍ଗିଆ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ, ଯୋଉଠି ଠାକୁର ଏତେ ଦୂର ଚେଞ୍ଜ କରି 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 ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। এই সম্পর্কটা ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ସାମାଜିକ ସଦାଚାର ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲି ନା ତିନିଟା ସଦାଚାର, ଗୋଟେ ହେଲା ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଏଇ ସାମାଜିକଟା ଛାଡି ଯାଇଥିଲି, ଏଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ମାଙ୍କ ଟାଇମରେ ବି ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ନିଜ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଦୂର ହେଇପାରିନି, କାରଣ ଆମେ ଦୂରରୁ ରହୁ। ଆମ ଘର ହଉଛି ଭଦ୍ରକ, ସେଠୁ ବହୁତ ଦୂର ଏଟା, ଏବଂ କଟକରୁ ଦୂର, ସେଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି ସମୟରେ। ବହୁତ ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ରହିଯାଆନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲେ ବି ଆସିପାରନ୍ତିନି। ତ ବାପା ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବୋଉ କାମଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଢିଛି, ସେ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ସେଟା ହବନି। ତାଙ୍କ ବେଳକୁ ଏଟା ବହୁତ ବୃହତ୍ତର ହେଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଛି, ଆ ପରେ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ହେଲା ଯେ ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହବ, ଏବଂ କେସ୍ ଆଡଭୋକେଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହବ, ଲିଗାଲ କେସ୍ ପାଇଁ, ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯଦି ମଣିଷର ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପଚାରି ପାରେ, ଯଦି ତାର କୌଣସି ବିବାହ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ସେ ଅପସନ ପାଇପାରେ, କରିପାରେ ନ କରିପାରେ, ଅପସନ ପାଇପାରେ, ଏବଂ କୌଣସି ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ଥାଏ, ସର୍ବଶାନ୍ତ ନ ହେଇ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଲିଗାଲ ଇସ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରେ। ଏତେ ଲେଭେଲରେ ମଣିଷ ଦରକାର, ଏତେ ଲେଭେଲରେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବଢିବା ଦରକାର, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଲୋକ ସ୍ୱତଃ ଯେତିକି ପାରେ ସେତିକି ସେବା ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରି ଅନ୍ୟ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରାଯାଇପାରେ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କାଲି 12 ଦିନ ସରିଲା, କାଲି 14 ଦିନ ସରିଲା, ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ସେ ଗ୍ରୁପ ଗୁଡିକ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକରି କାନ୍ଦିବାର କିଛି ବଳ ନାହିଁ। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ମିସେସକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, ଆମେ ଭରପୁର ସେବା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କାନ୍ଦିକି ବିଦା କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି କାନ୍ଦିକି ବିଦା କରିବାନି? ତାର କାରଣ ହେଲା, ଆମେ କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଟଚ୍ ନ କରିଛୁ, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ହାତ ନ ମାରିଛୁ, କୋଉ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାକିଆ ରଖିଛୁ। କାନ୍ଦିକି କଣ କରିବୁ? କାନ୍ଦିବା ମାନେ ହିଁ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହବା, କାନ୍ଦିବା ମାନେ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ ଛାଡିବା ଆମ ପାଖରୁ। ତାହେଲେ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯିବେ କେମିତି? ସେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ବିଦା କରିବାର ଅଛି। ଏ ଗୋଟେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଥଇଥାନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବାକି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବାକି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନିବେଦନ, ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଦୂର ପାରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଦୂର ପାରନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ବାପା ମା ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତ ମିସେସ୍, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ନିଜର କରି ଯେତେ ଦୂର ପାରିବେ ସେବା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୂର ପାରି ହୁଏ, ଜବରଦସ୍ତିଆ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜବରଦସ୍ତିଆ କରୁ, ସେଟା ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। ଯେତେ ଦୂର ପାରି ହୁଏ ସେବା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଏଟା ହଉଛି ନମ୍ବର 1 ପଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର 2 ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ମେଡିକାଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନଲେଜ ରଖନ୍ତୁ, ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ନଲେଜ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ସାଇଡରୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ।
ହେଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଗଭୀର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ନ କହିଲେ ବି ଲୋକ ପହଞ୍ଚେ କାମ କରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ବୁଝୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ବୁଝୁନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଗଭୀରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସଫଳ ହେବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବାଟା ହିଁ ଆମର ଜରୁରୀ। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଆସିବାର ବାଟ କମ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ସର୍ବୋପରି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ନାମ ଧ୍ୟାନ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 100% ରହିବ। ନହେଲେ ଦୀକ୍ଷାର ଭାବ, ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଯିବ। ଏଟା ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଶେଷ କରିକି ମୁଁ କହୁ ମୋର ଆଜି କହିବାଟା ବନ୍ଦ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାମ ଧ୍ୟାନ ବେଶୀ କରିବାର ଅଛି। ଯିଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭଲରେ କରେ ଆଉ ଉପାୟରେ କରେ, ଠିକ ପ୍ରୋସେସରେ କରେ, ରାଇଟ ଡିରେକ୍ସନରେ କରେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାର କର୍ମଫଳ କଟେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର। ନହେଲେ କର୍ମଫଳ ବେଶୀ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଡିପି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ହଜାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେପାରେଟ ଟାଇମ ରଖନ୍ତୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଗୁଡାକ ଯୋଡା ଯାଇପାରେ, ଯେତିକି ଯୋଡା ଯାଇପାରେ ଯୋଡନ୍ତୁ। ଆଜି ତାର ଯେମିତି ବୁଝିଛି ସେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ କରିଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟାର ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ମନେ ପକେଇ ବୁଝିବେ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ ଥିଲା। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମରିଚିକା, କିଛି ରହିବନି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିବ, ସେଟା ହେଲା ଆପଣ ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଇଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ହବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବହୁତ ମାଡ ଖାଇକି ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ମଣିଷ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ବେଶୀ ଧକ୍କା ଖାଇବନୁ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହବୁ। ତାହେଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର। ସେମିତି ବହୁତ ଧକ୍କା ଖାଇକି ଲୋକ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାଥ। ସେ ପାଥରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଯିବେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଯଦି ବେଶୀ ଧକ୍କା ନ ପାଇକି ଶିଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶିଖି ଯିବାର ଅଛି ଫଟକିନି, କାରଣ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବେଶୀ ଆମର। ତୃତୀୟ ହେଲା ବହି ପଢିବା। ବହି ପଢିବାର ସୂତ୍ର ବହୁତ ବାହାରିବାର ଅଛି। କୋଉ ପୋଜିସନ କଣ କରିବା, ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଲା ଠାକୁର କାମଟା ମିଶିକି କରାଯାଏ, ଏକୁଟିଆ କରାଯାଏ। ଆମେ ଏଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଲୋକ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମ ଭିତରେ ସେ ନାମ ଧ୍ୟାନର କରିବାର ଭାବଟା ଆସୁଛି, ସେ ଠେଲାଟା ପାଉଛୁ। ତ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଠି ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବେ ତ କରିନେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର ଉପକାର। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନୋଟିସ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଉ ଥରେ କହିପାରିବିନି। ଆଜିର ଭାବ ମୋର ଆଜିରେ ଏତିକିରେ ହିଁ ଶେଷ ହଉଛି। ଆଗକୁ ମତେ ମୋ ବଳକୁ ବଡ କରିବାର ଅଛି। ମୋ ବୋଉ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ବଳକୁ ଯେତିକି କରିଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଏବଂ ଆ ପରଠୁ ତାଠୁ ବଡ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ତ ମୋ ବାପା କି ମୋ ମା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଥିବେ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ବି ଦୂରରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ, ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ, ଯୋଉ ଠାକୁର ଧରିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛୁ, এই ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଛି ଛାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁ, ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଏଇ ସେସନଟା କରିଥିଲି। ଏଠି ଭାବିବେନି ଏଠି ବାହାପିଆ ମାରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ସେସନ କରିଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଏଠି ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖେଇବାକୁ ସେସନ କରିଛି। ମୋର କେବଳ ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇଟା ତ ଲିଭିଯିବ ମୋ ଭିତରେ, କେହି ଜାଣିବେନି ଏଟା କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣେଇବାକୁ ଆସିଲି, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଟା ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଗୁରୁ କିଛି ବଢିଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋର ହେଲେ
ଏଇ ଦୁଃଖ ପରିବେଶରୁ ଯୋଉ ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇଛି ତ ପାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଲାଭ ପାଇପାରେ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯେପରି ମାଟି ସବୁ ଗଛ ଆହରଣ କରିକି ଫଳ ଦେଇ ପାରୁଛି, ସେ ମାଟିରେ ତ ସେଇ ଉପାଦାନ ଅଛି ନା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ ଉପାଦାନ ଖଞ୍ଜି ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ବି ଚଳିଯାଉ ଏବଂ ପରିବେଶ ବି ଚଳିଯାଉ। ଆ ଭିତରେ ଠାକୁର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରଖୁଛି। ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।